ओम शांति 26/3/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने बाबांकर हाथ धरिछ सेथिपाई तुमे माने गृहस्थ व्यवहार रही मध्य बाबा को स्मरण करी करी तम प्रधान शत प्रधान होइजिवो। तुमे माने बाबांकर हाथ धरिछ सेथिपाई तुमे माने गृहस्थ व्यवहार रही मध्य बाबा को स्मरण करी करी तम प्रधान शत प्रधान होइजिवो। आज बाबांकर प्रश्न अछि तुम मानक भितरे केउ उत्साह रहिबा दरकार। सिंहासन अधिकारी हेबार उपाय कौन? तुम मानक भितरे केउ उत्साह रहिबा दरकार। सिंहासन अधिकारी हेबार उपाय कौन? उत्तरे बाबा कहले सबु बेले एही उमंग उत्साह रहू कि ज्ञानर सागर बाबा आमको प्रतिदिन ज्ञान रत्नर थाली भरपूर करी देउछंती। तेणु जेतेबेले आमे जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा आत्मार बुद्धि कंचन अर्थात पवित्र होइजिवो। एही अविनाशी ज्ञान रत्न ही संगरे जाइथाए। सिंहासन अधिकारी हेबा पाई अछि तो माता पिता संपूर्ण रूपे अनुकरण कर, तांकर श्रीमत अनुसारे चाल, अन्य मानकु मध्य निज भଳି कर। ओम शांति। आत्मिक संतान माने एबे केउठी बसिछ? तेबे कहिबे आत्मिक पितांकर विश्वविद्यालय अथवा पाठशाला रे बसिछु। ए कथा मध्य बुद्धि रे अछि जे आमे आत्मिक पितांक सम्मुखरे बसिछु। सेई बाबा आम मानकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती, अर्थात भारतर उत्थान एवं पतन किपरि हुए ए कथा मध्य कहउछंती। भारत जहाँ पवित्र थिला ताहा एबे पतित होई जाइछि। भारत मौड़मणि थिला, पुणी किए एहा उपरे विजय प्राप्त करिला? रावण। राज्य पद को हराइल तेणु पतन बोली कुहाजिब ना। एठारे एबे केही राजा तो नाहंती, जदि भी थिबे तेबे पतित ही थिबे। एई भारत रे ही सूर्यवंशी महाराजा महाराणी थिले। सूर्यवंशी महाराजा माने मध्य एवं चंद्रवंशी राजा माने थिले। एही कथा एबे तुम मानकर बुद्धि रे अछि। दुनिया रे ए कथा के जानि नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ आमर आत्मिक पिता आम मानको पाठ पढ़ाउछंती। एबे आमे आत्मिक पितांकर हाथ धरिछु। जदिओ आमे गृहस्थ व्यवहार रहुछु किंतु बुद्धि रे अछि जे आमे एबे संगम जुग रे आसी उपस्थित होइछु। एबे पतित दुनिया रु आमे पवित्र दुनिया को जाउछु। कली जुग हेउछि पतित जुग, सत्य जुग हेउछि पवित्र जुग। पतित मनुष्य माने पवित्र मनुष्य मानक आगरे जाई नमस्कार करुछंती। सेमाने मध्य भारतर मनुष्य अटंती, किंतु सेमाने दैवी गुण युक्त अटंती। एबे तुमे संतान माने जानुछ कि बाबांको द्वारा आमे मध्य एही भଳି दैवी गुण धारण करुछु। सत्य जुगरे तुमे माने ए भଳି पुरुषार्थ करिब नाही। सेठारे तो प्रारब्ध मिलिब। एही ठारे ही पुरुषार्थ करी तुम मानकु दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। सेथिपाई सबुबेले निजकु जांच करिबा दरकार जे आमे बाबांकु केते समय मने पकाई तम प्रधानरु शत प्रधान हेउछु। तेबे जेते बाबाकु मने पकाइबो सेते शत प्रधान हेबो। बाबा तो सर्वदा शत प्रधान पवित्र अटंती। एबे हेला पतित दुनिया। पतित भारत रहिछि। पवित्र दुनिया रे पवित्र भारत थिला। तुम मानक पाखकु प्रदर्शनी आदि को भिन्न भिन्न प्रकारर मनुष्य आसुछंती। केई केई कहउछंती जेपरि भोजन जरूरी अटे सेहीपरि विकार मध्य भोजन अटे। एहा बिना आमे मरि जीवु। प्रकृत रे एपरि कथा तो ठीक नुहे। सन्यासी माने पवित्र रहुछंती, तेबे से माने कोन मरि जाउछंती? ए भଳି जेउ माने कहउछंती तांको पाई बुझिबाकु हेबो जे से माने अजामेळ भଳି पापी होइथिबे, सेथिपाई एपरि कहउछंती।
ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଏହା ବିନା ତୁମେ ମରିଯିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଭୋଜନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ? ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସତପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ପୁଣି ପରେ ସତ୍ୱରଜତମକୁ ଆସିବେ ନା। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଓ କଳିଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଏହିପରି କଥାକୁ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏହା ବିନା ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ତୁରନ୍ତ ଆସିବ ଯେ ଏହା ତ ସତ୍ୟ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିକାରର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ କିଏ କିଏ ଫୁଲ ହେବେ, କେହି କେହି ତ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ହେଲା ଫୁଲର ବଗିଚା, ଏହା ହେଲା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥାଏ ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଫୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସର୍ବଦା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା। ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୈବୀ ଫୁଲର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୈବୀ ଫୁଲର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ। ତେବେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଏହିପରି ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲୁ। ବାବା ଆସି ଏହି ପରିବାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପିତା ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସେଥିରେ କେହି ମମ୍ମା ବାବା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ମମ୍ମା ବାବା ବୋଲି କହୁଛ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଯାହାକୁ ମାତା ପିତା କହି ଡାକିଥାନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଣା ଧର୍ମବାଲାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କାହିଁକି କରିବୁ? ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହୁଛ। ସେଠାରେ ହୀରାମୋତିର ମହଲ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଯଦିଓ ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଆଦିରେ କେତେ କେତେ ସାହୁକାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ସୁଖ ଏଠାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନାର ଇଟାରେ ତିଆରି ମହଲ ତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନାର ମହଲ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏଠାରେ ସୁନା ହିଁ କାହିଁ? ସେଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହୀରାମୋତି ଲାଗିଥିବ। ଏଠାରେ ତ ହୀରାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଦାମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ନୂଆ ଖଣି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏସବୁ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସାଗର ହୀରାମୋତିର ଥାଳି ଭରି କରି ଉପହାର ଦେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତ ତୁମକୁ ହୀରାମୋତି ପ୍ରଚୁର ମିଳିବ। ସାଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଉଲ୍ଲାସ ରହୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ମୋତିର ଥାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ତାହା ତ ପାଣିର ସାଗର ଅଟେ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ବୁଦ୍ଧି ସେତେ କାଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସେନା ଅଟ। ଅହିଂସକ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା। ଅମୁକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମଧାମର ପରିଚୟ ନଥିବ। ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୂରା ଠିକଣା ଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା, ଅହିଂସକ, ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ନାମ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ହିଂସା ହେଲା ଏହି କାମ ବିକାର, ଯିଏକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦିଏ।
ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବି ପତିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ମାୟାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଏ ଯାହାକି ଏକଦମ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇ ଦିଏ। କାମ ବିକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ରଖ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଯଦି ରଖିବାର ଅଛି ସେହି ବିଚିତ୍ର ଦେହ ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପରସ୍ପରର ଦୈହିକ ଆକର୍ଷଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଅଟ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ତ ସମାନ। ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି 9-10 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ବୃକ୍ଷ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଳୟ ତ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଠାରେ ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଯେପରି ମଞ୍ଜି ପକାଯାଏ, ସେଥିରୁ ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ 2ଟି ପତ୍ର ବାହାରେ। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ, ବିଚାର କର। ଏବେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ କେତେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଥିବେ। ଏବେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ, କେତେ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ନଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେପରି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହି ପଦ ପାଉଛ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଯେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ତେବେ ସବୁକିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କର। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାୟମାନ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେଲେ ବାବା କୁହନ୍ତି, ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଗଣାରେ ଦେଇଦିଅ। କୁହ, ବାବା ଉପହାର ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଇସା ହାତକୁ ଆସିଗଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇ ଦେବେ। ଘର ତ ଗୋଟିଏ ନା। ବାବା ସେବାକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଲେ କେତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଏହା ପୁଣ୍ୟର କାମ ହେଲା ନା। ବାବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ, ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଷ୍ଟଲ୍ ନେଲେ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ କିଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏହା ହାଟ ଅଟେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁରା ପାସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ହିଁ ବସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ କେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଭଗବାନ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଦୁହେଁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ପାର୍ଟ ହିଁ ଏହିପରି ଅଛି ଯେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ।
तेणु श्रीमतरे चली सम्मानर सहित पास करवा दरकार। ये पाठपढ़ा तो बहुत सहज। सबुठारु बुढ़ा तो यही शिक्षादाता शिक्षक अटंती। शिव बाबा कहते मु बुढ़ा नुहे, आत्मा केवे बुढ़ी हुए नहीं, बाकी पत्थर बुद्धि हो जाए। मोर तो पारस बुद्धि सब बेले ही थाए। सेतिपाई तो तुम मानकु पारस बुद्धि अर्थात पवित्र बुद्धि करने आसी। मु एही भली कल्प कल्प आसे अगणित थर तुमको पाठ पढ़ाऊँगी, तथापि भी तुमे भूली जाउछ। सत्य जुगरे ज्ञानर आवश्यकता ही न थाए। केते भल भावरे बाबा बुझाउछंती, एभली बाबा को पुणी छाड़पत्र दे देउछंती। तेणु कुआ जाए महामूर्ख देखिबार अछि तो एठाको आसी देख। एभली बाबा जहाँको ठारू स्वर्गर संपत्ति मिलुची तांको मध्य छाड़ी देउछंती। बाबा कहउछंती तुमे मो मतरे चालिले अमर लोकरे विश्वर महाराजा महाराणी हेबो। यह तो मृत्युलोक अटे। पिला माने जानिछंती आमे ही पूज्य देवी देवता थिलु, एबे आमे कौन होई जाइछु? पतित भिकारी। एबे पुणी आमे ही राजकुमार हेबाकू जाउछु। तेबे समस्तंकर एका भली पुरुषार्थ तो होई पारिबो नाही। केही केही भांगी पडुछंती, केही ट्रेटर होई जाउछंती, विश्वासघातक होई जाउछंती। एभली ट्रेटर भी बहुत अछंती, जहाँका संगे कथा मध्य हेबा उचित नुहे। जदि ज्ञानर कथा व्यतीत अन्य कौनसी कथा पचारिबे तेबे बुझिनियो जे ए सबु शैतानी कथा। सुसंग उद्धार करे एवं कुसंग दुर्गति करे। जो माने ज्ञानरे प्रवीण बाबांको हृदय रे बसिछंती से मानकर संग कर, सी तुमको ज्ञानर मीठा मीठा कथा सुनाइबे। अच्छा, मीठा मीठा शिखिल दे सेवाधारी विश्वासी आज्ञाकारी संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादांकु शुभ सकाळ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाए मुख्य सारांश प्रथम नंबर, जी देह सहित विचित्र अटंती से पिता को सहित ही स्नेह रखिबाकू हेबो। कौनसी देहधारी नाम रूप बुद्धि को लगाइबार नाही। मायार चापुड़ा न लागू एथिप्रति ध्यान देबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट, जे ज्ञानर कथा व्यतीत अन्य किछि भी सुनाउची तांकर संग करिबार नाही। फुल पास हेबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। ता सहित कंटा को फुल करिबार सेवा करिबाकू हेबो। आजिर वरदान अछि, एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे। एही स्मृति आधार रे बंधन मुक्त जुगजुक्त हुआ। एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे। एही स्मृति आधार रे बंधन मुक्त जुगजुक्त हुआ। विस्तारे बाबा कहले, एबे घर को जीवार समय, सेथिपाई बंधन मुक्त एवं बंधन युक्त हुआ। बंधन मुक्त अर्थात ढिला पोशाक टाइट नुहे। आदेश मिलिबा मात्र के गोटे सेकेंड भितरे बुद्धि बाबांको पाखकू चली जाउथिबो। एहिभଳି बंधन मुक्त एवं जुगजुक्त हेबार वरदान प्राप्त करिबा पई सर्वदा एही प्रतिज्ञा स्मृति रे रहु जे एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे। काहेकि ना घर को जीवा पाई बा सत्यजुगी राज्य को आसीबा पाई एही पुराणा शरीर को छाड़िबा को पड़िबो। तेणु चेक कर, एहिभଳି सदा प्रस्तुत आत्मा हेलिनी ना एबे पर्यंत मध्य किछिटा बंधन बाकी रहिछि। एही पुराणा शरीर रूपी वस्त्र टाइट नहीं तो। स्लोगान बाबा कहले, व्यर्थ संकल्प रूपी अधिक भोजन करिले मोटापणियार बेमारी मुक्त होइजिवो। व्यर्थ संकल्प रूपी अधिक भोजन करिले मोटापणियार बेमारी मुक्त होइजिवो। अव्यक्त इशारा, सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। 26 पॉइंट अछि, बाबांकर सबुठारु भल जिनिस हैला सत्यता। सेथिपाई भक्ति रे मध्य कुआ जाय भगवान ही सत्य अटंती। सबुठारु भल जिनिस हैला सत्यता। काहेकि ना जहा पाखरे सत्यता थाए तांको पाखरे निर्मलता रही थाए। से क्लीन एवं क्लियर होई रही थांती। तेणु सत्यतार विशेषता को केबे हेले भी छाड़ नाही। सत्यतार शक्ति एक लिफ्ट काम करि थाए। ओम